So we move on to our first keynote speaker for this session of India at 75 and its global relevance. I would now invite Honorable Sanjay Auti ji. I would request, yes. Namaskar Auti sir. Namaskar. I am Namaskar. glad that you could join us. Though he is not feeling too well today, he is here with us, and I would like to say a few words about him. A senior journalist, a social activist, writer, and a great orator. He's currently editor at the Divya Marathi. His publications are renowned, and some of them are We the Change, Amhi Bharatache Lok, Barack Obama, Niyatishi Karar, Game of Thrones, and many more. Representing the fourth pillar of democracy, the media, sir, your speech at this conference is of great significance for us. I request you to please go ahead and take the stage for your keynote speech. Thank you. Yes, thank you, everybody. Thank you, Ajinkya. It was very nice presentation. And hi, everybody. Very good evening. I'm really happy to be here tonight. And I always say I congratulate Jai Hind Lok Sabha for this unique initiative. You're doing real great job. Basically, today we all are talking about Gandhi. आताच कोणीतरी गोडसेंवरचा सिनेमा जाहीर केला. त्यावर मी असं आता फेसबुकवर पोस्ट लिहिली की यांना गोडसेवर सिनेमा काढायचा आहे, पण ज्या नोटांसाठी त्यांना गोडसेवर सिनेमा काढायचा आहे त्या नोटेवर मात्र गांधीच असणार आहे. So we all are talking about Gandhi. Actually, they have tried to kill Gandhi, but Gandhi is still there. Gandhi is not in statue, but he is in their values. I take this opportunity also to congratulate Dr. Sudhir Tambe and his team as they are trying to keep idea of India intact and alive. Basically, as Ajinkya was telling about idea of India, which are the challenges in front of us. I was discussing the issue in length with Sanket Manot, and I was telling him there are so many different challenges after Corona. After Corona pandemic, the world is changing. The world has been changed and change is still going on. अशा वेळी आपल्या समोरची आव्हानं नक्की काय असणार आहेत याचा विचार आपल्याला फार साकल्यानं आणि फार नीटपणे करावा लागणार आहे. आजवर आपण बोलत होतोच की काय नक्की आव्हानं असणार आहेत. पण as I have told you, after Corona, change is there, world is changing. आपण त्या बदलाचे साक्षीदार पण आहोत, शिल्पकार पण आहोत, आणि तो बदल नक्की काय होतो आहे त्याचा अंदाज पण आपण घेत आहोत, अनुभव घेतो आहोत. अशा वेळी आपल्याला we are talking about Gandhi, we are talking about idea of India, आणि नक्की आपली आव्हानं काय असणार आहेत याबद्दल आपल्याला बोलायचं आहे. मी मुद्दामच कीनोट ऍड्रेस म्हणून जी काही सुरुवातीला जी मांडणी करणार आहे त्याच्यामध्ये साधारणपणे साकल्यानं वेध घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे की आपल्या पुढची आव्हानं काय आहेत. फॉर मी डिस्टन्सिंग अँड आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स is new normal. Digital divide is a real challenge. Out of sight is out of mind is new worry. आणि अशा वेळी आपल्याला विचार करावा लागणार आहे. मागे मी एके ठिकाणी एक घटना सांगितली होती, त्या घटनेने मुद्दा मी सुरुवात करतो. आपल्याला माहित आहे की व्हॉट हॅपन ड्युरिंग फर्स्ट लॉकडाऊन. मायग्रंट लेबर्स वेर देअर on the streets. As I sit in Aurangabad, माझ्या अगदी जवळ करमाड जवळ एक मोठा अपघात झाला आणि त्या रेल्वेच्या ट्रॅकवर अनेक मजूर मृत्युमुखी पडले. तो फोटो जेव्हा माझ्याकडे आला आणि आय हॅव सीन दॅट फोटोग्राफ, मला प्रचंड त्रास झाला, वेदना झाला तो फोटो बघून. 16 डेड बॉडीज वेर देअर आणि त्या मृतदेहांच्या शेजारी भाकरी पडलेली होती.
तो फोटो वापरावा की वापरू नये उद्याच्या अंकामध्ये, whether we should use that photograph or not. आमचं डिबेट सुरू होतं. There was a major argument की we should not use this photograph on the front page of the newspaper. But I have taken the decision to use the photograph on the front page of the newspaper. आणि त्याच्या शेजारी I have put one caption in Marathi. ती कॅप्शन अशी होती, अजंठा वेरूळच्या परिसरात उद्या जेव्हा उत्खनन होईल, अजंठा वेरूळच्या परिसरात उद्या जेव्हा उत्खनन होईल, तेव्हा सापडतील आक्रसलेली प्रेत आणि त्याच्या शेजारी सापडेल निवर्तलेली भाकरी. तर विकास हीच त्या काळाची सगळ्यात मोठी फेक न्यूज होती, असा निष्कर्ष उद्याच्या पिढ्या काढतील. एकीकडे आपण गोष्टी करतो विकासाच्या, पण जेव्हा हा विषय संसदेमध्ये चर्चेला आला, तेव्हा मृतांची आकडेवारी कोणाकडे नव्हती. किती मजूर स्थलांतरित झाले हे कोणाकडेच नव्हतं. एरवी वी ऑलवेज से डेटा इज पॉवर, डेटा इज फ्युएल. पण या मजुरांचा डेटा मात्र कोणाकडेच नव्हता. किती मृत्युमुखी पडले, किती स्थलांतरित झाले, किती लोकांची हानी झाली हे कोणाकडेच नव्हतं. सगळ्यात मोठी चिंता जी असणार आहे ती ही असणार आहे. द मेजर थ्रेट इन फ्रंट ऑफ अस इज दॅट व्हॉट इज द फेट ऑफ अ कॉमन मॅन. जे गांधींनी सांगितलं की माझा शेवटचा माणूस काय करतो हे जास्त महत्वाचं आहे. आणि जर माझा शेवटचा माणूस काय करतो हे महत्वाचं असेल, तर मग त्या शेवटच्या माणसाच्या अनुषंगाने आपल्याला बोलावं लागणार आहे. आणि हा जो माणूस आहे, त्या सर्वसामान्य माणसाच्या संदर्भामध्ये बोलताना त्याला आवाज आहे की नाही हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. आणि जर त्याला आवाज नसेल, तर मग या लोकशाहीचं भवितव्य काय असणार आहे. मगाशी माझ्या पुस्तकाचा उल्लेख झाला, बी द चेंज, आम्ही भारताचे लोक. त्या पुस्तकामध्ये सगळ्यात महत्वाची मांडणी मी हीच केलेली आहे की भारताचं वेगळेपण काय आहे. व्हॉट इज युनिकनेस ऑफ इंडिया. आपल्याकडे आपला केंद्रबिंदू हा सर्वसामान्य माणूस आहे. भारतीय माणूस हा केंद्रबिंदू आहे या सगळ्या प्रक्रियेचा. या सर्वसामान्य माणसाचं भवितव्य काय असणार आहे. मला संकेत सांगितलं की प्रामुख्याने सगळे लोक मराठीच आहेत, त्यामुळे मी मुद्दा मराठीतूनच पूर्ण बोलतो. जर ही सगळी माणसं महत्वाची असतील, बी द चेंज मध्ये मी जी मांडणी केलेली आहे की हा सर्वसामान्य माणूस महत्वाचा असेल, तर या सर्वसामान्य माणसाचं या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये भवितव्य काय असणार आहे, त्याचा रोल काय असणार आहे, त्याची भूमिका काय असणार आहे, याच्याबद्दल आपल्याला प्रामुख्याने विचार करावा लागणार. मला असं वाटतं की जेव्हा जय हिंद लोक चळवळ ज्या प्रकारचं काम इथं उभं करते आहे, ग्लोबली हे काम उभं करते आहे, लोकशाहीच्या अनुषंगाने कुठली आव्हानं असणार आहेत, गेले 75 वर्ष आपण कुठपर्यंत येऊन पोहोचलो याच्याबद्दल आपण बोलतो आहोत. तेव्हा 75 वर्षांचा इतिहास नक्की काय आहे, आपलं आजचं वर्तमान काय आहे आणि भवितव्याच्या अनुषंगाने आपल्याला काय विचार करावा लागणार आहे, याची मांडणी प्रामुख्याने आपल्या चळवळीला करावी लागणार आहे. आणि चळवळीला ही मांडणी करताना हे लक्षात घ्यावं लागेल की या सर्वसामान्य माणसाचं भवितव्य काय असणार आहे. लोकशाही धोक्यात आलेली आहे असं आपण म्हणतो, याचं कारण असं की सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू आहे असं आपली व्यवस्था मानत होती, आजही मानते. पण या सर्वसामान्य माणसाचं भवितव्य काय असणार आहे. आणि जर हा सर्वसामान्य माणूस धोरण विश्वाचा केंद्रबिंदू नसेल, चर्चा विश्वाचा केंद्रबिंदू नसेल, तर पुढे काय होईल ही सगळ्यात मोठी चिंता आपल्या समोर आहे. आणि म्हणून आपल्याला प्रामुख्यानं या संदर्भात बोलावं लागणार. 3 टप्प्यांमध्ये बोलावं लागेल. माझ्याकडे वेळ जरी कमी असला तरी प्रामुख्याने 3 टप्पे आपल्याला मांडावे लागतील. पहिला टप्पा जो आहे तो म्हणजे व्हॉट इज आयडिया ऑफ इंडिया, हाऊ इट डेव्हलप्ड, ती कशा प्रकारे विकसित होत गेली आयडिया ऑफ इंडिया, हा त्यातला पहिला मुद्दा आहे. इथपर्यंत आपण पोहोचलो कसे. दुसरा मुद्दा जो आहे तो आजचा वर्तमान काय आहे. आणि तिसरं म्हणजे आपल्याला पुढे जाताना नक्की काय करावं लागणार आहे, कुठली आव्हानं आपल्या समोर असणार आहेत. या 3 मुद्द्यांचा साकल्यानं त्रिकाला वेध घेतल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाता येणार नाही. आणि म्हणून या 3 मुद्द्यांच्या अनुषंगानं प्रामुख्याने मला मांडणी करायची. म्हणजे नेहमी सांगत असतो, माझ्या पुस्तकात याचा उल्लेख आहे की 1888 मध्ये जॉन स्ट्रेची नावाच्या माणसानं जेव्हा इंडिया विषयावर व्याख्यानं दिली, कारण त्याची केम्ब्रिजमध्ये व्याख्यानं ठेवली होती आणि ब्रिटिश सरकारनंच ती व्याख्यानं आयोजित केलेली होती, कारण आता भारतावर आपलं राज्य असणार आहे. 1857च्या उठावानंतर इंग्रजांना हे कळलेलं होतं की आता भारतावर आपला ताबा असणार आहे, भारत आपण काबीज करणार आहोत किंवा केलेला आहे. आणि उद्या काही वर्ष आपल्याला भारत सांभाळायचा आहे, भारतावर सत्ता गाजवायची आहे. मग हा भारत समजून घेतला पाहिजे. म्हणून त्यांनी जॉन स्ट्रेची, की ज्यानं भारतीय उपखंडामध्ये दीर्घकाळ काम केलं होतं, त्याची व्याख्यानांचं आयोजन केलेलं होतं. जॉन स्ट्रेची हॅज डिलिव्हर्ड 7 लेक्चर्स आणि त्याचं पुस्तक पण आलं, त्याचं नावही इंडिया असंच होतं.
त्या 7ही व्याख्यानांमध्ये जॉन स्ट्रेचीने मांडणी केली आणि ती मांडणी केल्यानंतर शेवटी तो बोलताना असं म्हणाला की भारताबद्दल एकच गोष्ट खरी आहे, भारत नावाची गोष्ट अस्तित्वातच नाहीये. कारण जेवढं साधर्म्य हे युरोपातल्या 2 देशांमध्ये आहे, तेवढंही साधर्म्य पंजाबमध्ये आणि बंगालमध्ये नाहीये. त्यामुळे भारत नावाची गोष्ट अस्तित्वातच नाही आणि भारत नावाचं देश किंवा भारत नावाची एंटिटी कधी जन्मालाच येऊ शकत नाही, अशा प्रकारची मांडणी 1888 मध्ये जॉन स्ट्रेची करत होता. तुम्ही गंमत बघा की 1888 मध्ये जॉन स्ट्रेची ही मांडणी करत होता आणि 1885 मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झालेली होती. त्यानंतर 3 वर्षांनी ही घटना घडते, त्यानंतर 3 वर्षांनी ही व्याख्यानं होतात. याचा अर्थ असा होता की भारत नावाचा देश एकत्रितपणे उभा करणं, भारत नावाचं राष्ट्र उभं करणं ही अत्यंत कठीण आणि खडतर अशी गोष्ट होती. कुठल्या राष्ट्रवादाच्या पायावर भारत उभा करायचा सगळ्यात मोठा प्रश्न होता. तोपर्यंत सगळ्या पॉलिटिकल सायंटिस्टना असं वाटत होतं की भारत नावाचा देश किंवा कुठलाही देश उभा करायचा असेल तर त्याला धर्माचा पाया पाहिजे, भाषेचा पाया पाहिजे, काहीतरी साधर्म्य पाहिजे. पण जर साधर्म्यच नाही, कुठलाही आधार नाही, कुठलंही अधिष्ठान नाही, तर हा देश म्हणून उभा राहणार नाही, अशा प्रकारची मांडणी सगळे लोक करत होते. आणि तरीही भारत नावाचा देश उभा करताना धर्माचा आधार घेतला गेला नाही. तरीही भारत नावाचा देश उभा करताना भाषेचा आधार घेतला गेला नाही. हा देश सगळ्यांचा आहे, सगळ्या भाषांचा आहे, अशा प्रकारचीच मांडणी केली गेली आणि तरी हा देश उभा राहिला. मला असं वाटतं की ही जी या देशाची गोष्ट आहे, मी जे नेहमी सांगत असतो की कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारे. आणि ही बात कुठली आहे? ही बात काही मन की बात नाहीये. ती बात कुठली आहे ही बात समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. आपल्याला आयडिया ऑफ इंडिया समजल्याशिवाय, भारत समजल्याशिवाय, मला साधी गोष्ट सांगा, इंग्रज आले होते आपल्या देशावर चाल करून, त्यांनी सगळा देश ताब्यात घेतलेला होता. स्वातंत्र्य लढ्याचं नेतृत्व करताना अशा प्रकारची मांडणी करता येणं सहजपणे शक्य होतं की इंग्रज हे ख्रिश्चन आहेत आणि हे ख्रिश्चन आपल्या देशावर चालून आलेले आहेत. पण अशी मांडणी गांधींनी केली नाही. अशी मांडणी करता येणं शक्य होतं की हे काहीतरी वेगळी भाषा बोलणारे लोक आहेत, पण अशा प्रकारची मांडणी केली गेली नाही. कुठेही धर्माचा आधार घेतला गेला नाही, कुठेही भाषेचा आधार घेतला गेला नाही. अगदी 1942 ला चले जाव आंदोलन जेव्हा झालं तेव्हा गांधींनी आपल्या भाषणामध्ये सांगितलं की इंग्रजांना मी चले जाव म्हणतोय, पण चले जाव म्हणजे सत्ताधीश म्हणून इंग्रजांनी जावं, पण ज्या इंग्रजांना भारतामध्ये राहायची इच्छा आहे मित्र म्हणून, त्यांच्यासाठी भारताचे दरवाजे कायम खुले आहेत. आमचं भांडण इंग्रज माणसाशी नाही, आमचं भांडण इंग्लंड मधल्या कुठल्याही माणसाशी नाही. आमचं भांडण हे तुम्ही आमच्यावर सत्ता गाजवता आहात त्याच्याशी आहे आणि आम्हाला सत्ता आमची हवी आहे. या प्रकारचं व्यापक अधिष्ठान हे लक्षात घेतलं पाहिजे. कारण हा देश सांगताना अनेकदा 5,000 वर्षांचा उल्लेख केला जातो, 10,000 वर्षांचा उल्लेख केला जातो. तो आहेच, ती परंपरा संस्कृती मोठी आहेच. पण भारत नावाची जी काही गोष्ट आज आहे ती स्वातंत्र्य लढ्यातून विकसित झालेली गोष्ट आहे. भारताचा हा इतिहास लक्षात घेतला पाहिजे. 5,000 वर्ष मागे जाताना काही वेळा सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची चुकीची मांडणी केली जाते, त्याला धर्माचा नको तो पाया दिला जातो. भारताची मांडणी करताना स्वातंत्र्य चळवळीतून भारत नावाची कल्पना उदयाला आली. स्वातंत्र्य चळवळ खूप काळ चालली हे लक्षात घ्या, खूप काळ चालली स्वातंत्र्य चळवळ. खरं म्हणजे स्वातंत्र्य चळवळ उलट पक्षी यापेक्षा कमी कालावधीमध्ये स्वातंत्र्य मिळवणं अशक्य नव्हतं. कदाचित मिळालंही असतं अन्य वेगळ्या मार्गाने, स्वातंत्र्य मिळालंही असतं, इंग्रज गेलेही असते. पण हे लक्षात घ्या, जर इंग्रज गेले असते तरी सुद्धा हा भारत तयार झाला नसता जो भारत आज आपल्याला दिसतोय. स्वातंत्र्य चळवळीमधून भारत नावाची मूल्य व्यवस्था उदयाला आली. स्वातंत्र्य चळवळीतून भारत नावाचा देश उदयाला आला. आजची आयडिया ऑफ इंडिया जी आहे ती उदयाला आली आणि म्हणून ही आयडिया ऑफ इंडिया लक्षात घेतली पाहिजे की हे भारतातलं जगातलं एकमेव मॉडेल आहे. मी तुम्हाला माहिती आहे की रामचंद्र गुहांचं फार गाजलेलं वाक्य की जेव्हा भारत तयार होत होता, इट वॉज लाईक अ स्टार्टअप. इंडिया वॉज अ स्टार्टअप and not a single investor was ready to invest in it because it was a risky venture, it was a risky. भारतासारख्या स्टार्टअप मध्ये गुंतवणूक करायला कुठलाही इन्व्हेस्टर तयार नव्हता. इतकं हे स्टार्टअप वेगळं होतं, कारण या प्रकारचं मॉडेल, या प्रकारचं स्टार्टअप तयार होऊ शकतं अशीच कल्पना तेव्हा जगामध्ये कोणी करत नव्हतं. पण भारतानं मात्र अतिशय वेगळ्या प्रकारचं मॉडेल विकसित केलं आणि म्हणून हे लक्षात घेतलं पाहिजे की भारताचा राष्ट्रवाद ही जगाच्या पाठीवरची अत्यंत युनिक वेगळी अशी गोष्ट आहे आणि तो भारताचा राष्ट्रवाद हा इथल्या परंपरेतून आलेला आहे, इथल्या मातीतून आलेला आहे. हा राष्ट्रवाद ज्ञानेश्वरांचा आहे. आता विश्वात्मके देवे असं म्हणणाऱ्या ज्ञानेश्वरांचा हा राष्ट्रवाद आहे. हा राष्ट्रवाद तुकारामाचा आहे की ज्या तुकारामानं एकूणच सगळी देवधर्म आणि सगळी मांडणीच वेगळी केली.
त्या तुकारामाचा हा राष्ट्रवाद. त्यामुळे हा जो राष्ट्रवाद आहे, हा राष्ट्रवाद संत साहित्यातून आलेला आहे, सुफी परंपरेतून आलेला आहे. हा सगळा राष्ट्रवाद जो तयार झाला भारताचा, तो राष्ट्रवाद लक्षात घेतला पाहिजे. याच्या उलट ज्या राष्ट्रवादाची कल्पना वेगळीच मांडली जाते, सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची, ते कायमच नॅशनलिझम बद्दल बोलतात, कल्चरल नॅशनलिझम बद्दल बोलतात. तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो आहे, तो मात्र त्यांनी बाहेर आणलेला आहे. तो इथला राष्ट्रवाद नाहीये. इथल्या राष्ट्रवादाची कल्पना वेगळी आहे. आणि म्हणून गांधींनी ही परंपरेची स्पेस वापरून, गांधींनी राम सांगितलं, गांधींनी कृष्ण सांगितलं, गांधींनी परंपरेची स्पेस सांगितली. गांधींचं वेगळेपणच हे आहे की या परंपरेची स्पेस वापरत, परंपरेचं अधिष्ठान सांगत गांधींनी राष्ट्रवादाची एक अत्यंत वेगळी मांडणी केली, मूलभूत मांडणी केली. हा राष्ट्रवाद आपण लक्षात घेतला पाहिजे. हा गांधींचा राष्ट्रवाद लक्षात घेतला पाहिजे. कुणाचा आवाज येतोय, म्यूट करा तुमचा माईक. हा गांधींचा राष्ट्रवाद लक्षात घेतला पाहिजे. हा नेहरूंचा राष्ट्रवाद लक्षात घेतला पाहिजे. हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा राष्ट्रवाद लक्षात घेतला पाहिजे. या राष्ट्रवादाची मांडणी मी जे नेहमी सांगत असतो, अरे माईक कोणातरी सुरू आहे, अनम्यूट करा, म्यूट करा. तर गांधी, नेहरू, आंबेडकरांचा राष्ट्रवाद जो आहे की ज्या राष्ट्रवादातून भारत नावाचा देश तयार झाला. मी जी नेहमी मांडणी करत असतो की गांधी अधिक नेहरू अधिक आंबेडकर बरोबर भारत, त्या मांडणीमध्येच हे गृहीत आहे की गांधींनी परंपरेची स्पेस वापरली. म्हणजे नेहमी सांगत असतो की परंपरेचा अवकाश वापरणं फार महत्वाचं, सर्वसामान्य माणसांशी बोलणं फार महत्वाचं. गांधींनी रामाचा उल्लेख केला, रामाची प्रार्थना केली. रामाचं मंदिर बांधलं नाही, पण गांधींनी रामाची प्रार्थना केली. पण गांधींच्या प्रार्थनेतला राम नंतर हद्दपार झाला आणि तो कोणाच्या रथावर आरूढ झाला हे आपण बघतो. गांधींनी गायीबद्दल खूप प्रेमानं सांगितलं, पण गांधींच्या गोठ्यातली गाय नंतर बाहेर गेल्याने किती हिंसक झाली हे आपण बघितलेलं आहे. म्हणून हा परंपरेचा अवकाश लक्षात घेत, सर्वसामान्य माणसांचं सामूहिक शहाणपण लक्षात घेत गांधींनी राष्ट्रवादाची मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला. हा महत्वाचा मुद्दा. मगाशी अजिंक्य उल्लेख करत होता की नेहरूंच्या अर्थकारणाची भूमिका काय होती. नेहरूंच्या अर्थकारणाची भूमिका आज तर फारच जाणवते. ज्या संमिश्र अर्थव्यवस्थेचा उल्लेख आपण करतो, जागतिकीकरणानंतर डॉक्टर मनमोहन सिंगांनी ज्या प्रकारची मांडणी केली अर्थकारणाची, त्यामुळे जागतिकीकरणानंतर सुद्धा जागतिकीकरणाच्या समस्यांना तोंड देत देत आपण फार वेगळ्या प्रकारची अर्थकारणाची भूमिका आणि अर्थकारणाचं प्रारूप आपण तयार करू शकतो. एकीकडे जागतिकीकरण पण आपण स्वीकारलं आणि त्याच वेळी आपण भांडवली व्यवस्थांना सुद्धा रोखलं आणि सर्वसामान्य माणसांच्या हातामध्ये पण सूत्र दिली. सर्वसामान्य माणसांच्या लोककल्याणाची पण भूमिका घेतली अर्थकारणानं. हे जे मिश्रण आहे, ही नेहरूंची भूमिका होती, हे नेहरूंचे विजन होते. परंपरेचा अवकाश गांधींनी दिला, त्याच्या पुढे नेहरू गेले आणि आंबेडकरांनी सामाजिक समतेची जी मांडणी केली ती तेवढीच महत्वाची आहे. कारण आंबेडकर नसते या प्रक्रियेमध्ये तर कदाचित ही सामाजिक समतेची मांडणी करता आली नसती. आंबेडकर असं म्हणाले होते की 26 जानेवारी 1950 या दिवशी आपण एका आंतरविरोधपूर्ण जगामध्ये प्रवेश करतो आहोत. या जगामध्ये राजकीय समता असेल, एक व्यक्ती एक मत एक मूल्य असेल, पण तिथे सामाजिक समता नसेल, आर्थिक समता नसेल, तर हा लोकशाहीचा डोलारा कोसळेल, इंटू पेरिल असा शब्द बाबासाहेब वापरतात. मुद्दा असा आहे की या पद्धतीने आपल्याला हे लक्षात आलं पाहिजे की जेव्हा या प्रकारच्या गोष्टी, या प्रकारची मांडणी गांधी, नेहरू, आंबेडकर या दोघांमध्ये तिघांमध्ये भांडण लावण्याचा प्रयत्न कायम केला जातो. गांधी विरुद्ध आंबेडकर, नेहरू विरुद्ध आंबेडकर. पण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की या तिघांचेही राष्ट्रवादाच्या अनुषंगाने कुठलेही मतभेद नव्हते. हा देश धर्मनिरपेक्ष असावा, या देशामध्ये सर्वसामान्य माणसाच्या हातामध्ये सूत्र असावीत, अर्थकारण हे त्या दिशेनं अर्थकारणाचं प्रारूप विकसित झालेलं असावं, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही मूल्य असावीत. याच्या अनुषंगाने या तिघांमध्येही काही मतभेद नव्हते. हा राष्ट्रवाद आणि ही आयडिया ऑफ इंडिया लक्षात घेतली पाहिजे आणि सर्वसामान्य माणूस हा त्याचा मुख्य केंद्रबिंदू होता आणि आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे. एक फक्त घटना किंवा एक मुद्दा फक्त मुद्दाम सांगतो. मागे मी मला वाटतं जय हिंद लोक चळवळीमध्ये एकदा हा मुद्दा सांगितला होता. डॉक्टर आयेशा सिद्दीकांनी जे पाकिस्तान इन मिलिटरी इनकॉर्पोरेट इन पाकिस्तान नावाचं पुस्तक लिहिलं, त्या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद मीच केलेला आहे, पाकिस्तान लष्करी सत्तेचे अर्थरंग. त्या पुस्तकात त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानबद्दल खूप वेगळ्या पद्धतीची मांडणी केलेली आहे. त्यांचं म्हणणं असं की भारत आणि पाकिस्तान हे दोघांचाही जन्म एकाच दिवशी झाला. दोघांनीही भूगोल शेअर केलेला आहे, दोघांनी इतिहास शेअर केलेला आहे, संस्कृती एवढी शेअर केलेली आहे की हडप्पा आणि मोहेंजोदडो बघायला आपल्याला आजही जावं लागतं ते पाकिस्तानला. पण तरी सुद्धा भारताचा भारत झाला, पाकिस्तानचा पाकिस्तान झाला. याचं कारण काय? याचं एकमेव कारण असं आहे की पाकिस्ताननं आपल्या चर्चा विश्वाचा, धोरण विश्वाचा केंद्रबिंदू कुठला ठेवला? तर तो केंद्रबिंदू ठेवला भारतापासून भीती, भारताचा पाडाव हे धोरण ठेवलं. आणि भारताचा पाडाव करायचा असेल तर मग आपोआपच भारत हिंदू आहे, आम्ही मुस्लिम आहोत, मग अल्ला महत्वाचा झाला. भारताचा पाडाव करायचा मग कुठेतरी तारणहार पाहिजे,
मग तारणहार पाहिजे म्हणजे मग आर्मी महत्वाची झाली. अरे एवढं सगळं आपल्याला करता येणं शक्य नाही, मग कुणाचं तरी मिंधे पण येतं, मग अमेरिका महत्वाची झाली. अल्ला आर्मी अमेरिका या सगळ्या याच्यामध्ये पाकिस्तान कोसळला. भारत मात्र दिमाखात झेपावला, कारण भारताचा केंद्रबिंदू हे लक्षात घ्या. आयडिया ऑफ इंडियामध्ये हे फार महत्वाचं आहे. भारताचा केंद्रबिंदू हा पाकिस्तान नव्हता. कोणाचाही पाडाव करणं हा मुद्दा नव्हता. सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा एकच होता, आणि तो म्हणजे आपला केंद्रबिंदू एकच आहे, तो आहे आम्ही भारताचे लोक. वी द पीपल. भारताचा केंद्रबिंदू भारताचा सर्वसामान्य माणूस होता, आणि तो कुठल्याही जातीचा असो, कुठल्याही धर्माचा असो, कुठल्याही भाषेचा असो, या प्रकारची आयडिया ऑफ इंडिया विकसित होत गेली. आणि म्हणून मग भारताची राज्यघटना ही सर्वसामान्य माणसं असे म्हणतात की आम्ही भारताचे लोक, आम्हीच आमच्या प्रती ही घटना अर्पण करतो आहोत, की कोणाच्या अल्लाच्या, प्रभूच्या किंवा कुठल्या अगदी यांच्या महापुरुषाच्या चरणी आम्ही अर्पण करत नाही आहोत. हा सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू असणं, ही आयडिया ऑफ इंडिया आपण पहिल्यांदा लक्षात घेतली पाहिजे. 75 वर्षांमध्ये आपण कुठे आलो आणि कशा प्रकारे झेपावून हे लक्षात घेतलं पाहिजे. धर्मावर देश उभा राहू शकतो असं लोक सांगत होते, पण धर्मावर उभा राहिलेला पाकिस्तान कोसळला. जर पाकिस्तान मुस्लिम म्हणून वेगळा झाला असेल तर बांगलादेश पण मुस्लिमच होता. मग पाकिस्तानमधून बांगलादेश वेगळा का झाला? धर्माच्या पायावर देश उभा राहू शकत नाही, त्यासाठी वेगळं अधिष्ठान लागतं, वेगळा पाया लागतो. हे भारतानं सिद्ध केलं, आणि हे मॉडेल यशस्वी ठरलं. मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे इट वॉज अ स्टार्टअप, पण हे स्टार्टअप यशस्वी ठरलं. हे वेंचर जे इट वॉज अ रिस्की वेंचर, ते या प्रकारे विकसित झालं, आणि आज आपण या टप्प्यावर आहोत. तेव्हा भारताचा हा टप्पा आणि हा सगळा काळ लक्षात घेतला पाहिजे. हा पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा जो आहे की आता हे सगळं कौतुक करत असताना आज आपण कुठल्या टप्प्यावर आहोत हे लक्षात घेतलं पाहिजे. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे मी सांगतोय की मुळामध्ये जागतिकीकरणानंतर खूप पेच वाढलेले आहे, ते जगभर वाढलेले आहे. मी अमेरिकेमध्ये सुद्धा बराक ओबामा यांच्या नंतर डोनाल्ड ट्रम्प यावेत, हा काही योगायोग नाही. अमेरिकेतले खूप लोक इथे आहेत, मराठी लोक मला दिसत आहेत. तर माहित आहे की जिथे बराक ओबामा आलेले होते की वी आर नॉट रेड अमेरिका, वी आर नॉट ब्लू अमेरिका, वी आर युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, येस वी कॅन, असं म्हणणारे बराक ओबामा, की ज्यांनी खऱ्या अर्थानं सांगितलं की अमेरिकेचं हेच वैशिष्ट्य आहे की इथे काही घडू शकते, तर कुठलाही माणूस अमेरिकेचा अध्यक्ष होऊ शकतो. अशा प्रकारची लिबरल भूमिका सांगणारा, अशा प्रकारची बहुआयामी बहुसांस्कृतिक अमेरिका जगाला सांगणारा असा बराक ओबामा ज्या ठिकाणी झालेले आहेत, त्या बराक ओबामा अमेरिकेचे अध्यक्ष व्हावेत, आणि त्या बराक ओबामांच्या नंतर मात्र डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष व्हावेत. पण तरी डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष होणं एक वेळ सोपं होतं. याचं कारण असं आहे की डोनाल्ड ट्रम्प हे काही कुठल्या आयडिओलॉजीचे वाहक त्या अर्थानं नव्हते. तो एक वाह्यात माणूस होता, ते ठीक आहे. आपल्याकडे मात्र जे सत्तांतर झालेलं आहे, त्या सत्तांतरामध्ये एक आयडिओलॉजी आहे, एक आदर्शवाद आहे, आणि तो सगळ्यात महत्वाचा आहे. की आता इथे सत्तांतर झालेले त्यामध्ये कुठली तरी माणसं आलेत असं नाहीये. ती माणसं एक राष्ट्रवादाची वेगळी कल्पना घेऊन आलेली आहेत, आणि म्हणून ते जास्त भयंकर आहे. ट्रम्पचा पराभव करणं आणि पुन्हा बायडन येणं हे सोपं आहे, कारण ट्रम्पने कुठली आयडिओलॉजी नव्हती त्या अर्थानं. तो एक बाजाराचा चेहरा होता फक्त. इथे केवळ फक्त बाजाराचा चेहरा नाहीये, इथे एक आयडिओलॉजी घेऊन तुम्ही जी राष्ट्रवादाची कल्पना इतकी वर्ष मांडता आहात, ज्या राष्ट्रवादावर तुमचा देश उभा राहिलेला आहे, ज्या राष्ट्रवादावर स्वातंत्र्य चळवळ उभी राहिली, स्वातंत्र्य चळवळीने जो राष्ट्रवाद विकसित केला आणि त्यातून हा जो देश उदयाला आला, त्याच राष्ट्रवादाच्या कल्पनेला हाणून पाडणारे अशा प्रकारचा एक नवा राष्ट्रवाद घेऊन आलेली मंडळी आता राष्ट्रवादाची नवी कल्पना मांडतायत. हे सगळ्यात मोठं आव्हान आहे. इथे केवळ सत्तांतर झालं, हा माणूस गेला आणि तो माणूस आला, हा पक्ष गेला आणि तो पक्ष आला, असं घडलेलं नाहीये. कुठल्याही पक्षाचा समर्थक किंवा विरोधक असण्याचं काही कारण नाहीये. पण ज्या प्रकारच्या राष्ट्रवादाची मांडणी केली जाते आहे, आणि तो राष्ट्रवाद म्हणजे राष्ट्रवाद आहे, तो भारत म्हणजे भारत आहे, हे मांडलं जात आहे. म्हणून आपल्याला सगळ्यात पहिलं चॅलेंज आहे ते म्हणजे नवा नॅशनलिझम जो विकसित होतोय, आणि जागतिकीकरणानंतर हा पेच फार वाढलेला आहे. एक लक्षात घ्या, जागतिकीकरणानंतर काय झालंय की जागतिकीकरणानंतर मुळामध्ये सगळं सपाटीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. सगळं वैविध्य मारून टाकायचं, सगळ्यांनी एकाच भाषेमध्ये बोलायचं, सगळ्यांनी एकाच प्रकारे राहायचं. तुम्ही ढाक्यात जरी गेलात तरी तुमचे कपडे तेच असतील, तुम्ही न्यूयॉर्क मध्ये गेलात तरी तुमचे कपडे तेच असतील. न्यूयॉर्क मधलाही माणूस इंग्लिशच बोलेल आणि नायजेरियातला माणूसही इंग्लिशच बोलेल. मग या सगळ्या भाषांचं काय करायचं, या सगळ्या वेगवेगळ्या कपड्यांचं काय करायचं, या सगळ्या वैविध्याचं काय करायचं? जे नेहरू असं म्हणाले होते की भारत माता की जय मी 100 वेळा म्हणेन, पण भारत माता म्हणजे माझ्या देशातली 40 कोटी माणसं आहेत, आणि माझ्या 40 कोटी माणसांची भारत माता ही वेगवेगळी असू शकते. कोणाला ती भारत माता वाटेल, कोणाला भारत पिता वाटेल, कोणाला भारत अब्बू वाटेल, कोणाला भारत अम्मी वाटेल, कोणाला काहीच वाटणार नाही अब्बू अम्मी, भारत भारत वाटेल. तेव्हा 40 कोटी, या 40 कोटी लोकांची भारत माता ही वेगवेगळी असू शकते.
हे वैविध्य जे आहे हे वैविध्य जागतिकीकरणानं पहिल्यांदा संपून टाकण्याचा प्रयत्न केला. सगळे एका सुरात बोलतील अशा प्रकारची मांडणी बाजारानं केली. बाजारानं जेव्हा सगळं एक लक्षात घ्या की ग्लोबल विलेज ही कल्पना चांगली आहे, वैश्विक खेडं ही कल्पना चांगली आहे, पण त्याच वेळी जग एका सुरातच बोलू लागणं आणि बाकीचे सूर बंद करणं हे मुळामध्ये फार धोकादायक आहे. सांस्कृतिक दृष्ट्या हे फार अडचणीचं आहे. आणि अशा वेळी ज्यांना सांस्कृतिक राष्ट्रवादावर देश उभा करायचा आहे त्यांच्यासाठी हे फार सोयीचं पण आहे. हा पहिला मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. आणि म्हणून त्यांना वन नेशन, वन लीडर, वन लँग्वेज, वन पार्टी अशा प्रकारे एकसाचीकरणाकडे जायचं आहे. आणि जागतिकीकरणाच्या रेट्यानंतर हे फार सोपं झालेलं आहे. जरी फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हॉट्सअप या सगळ्या आधारे आपल्याला असं वाटतं की माध्यमांचं लोकशाहीकरण झालंय, ते एका वेगळ्या टप्प्यावर झालं पण आहे, नाही असं नाही. पण त्या लोकशाहीकरणाबरोबरच हे पण लक्षात घेतलं पाहिजे की फेसबुक, व्हॉट्सअप या सगळ्याचा मालक एकच आहे आणि त्याची एक भांडवली व्यवस्था आहे. त्यामुळे जागतिकीकरणाची ही मांडणी भांडवली धनाढ्यांची एकूण सगळी त्यांची मोडस ऑपरेंडी, त्याच्यानंतर विखारी सगळा जो काही विखार पसरतो आहे संकुचित राष्ट्रवादाचा, अमेरिकेसारखा देश जो जगाच्या अनुषंगाने बोलत होता तो सुद्धा अमेरिका लेटस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हे जे सुरू होतं की माझा देश माझी माणसं, म्हणजे जागतिकीकरणाचे फायदे पाहिजे. जागतिकीकरणानं माझ्या घरामध्ये इंटरनेटद्वारे माहिती सगळी पोहोचली पाहिजे, पण माझ्या शेजारी मात्र परप्रांतीय दिसता कामा नये. हे जे काही भयंकर सगळं जे काही आंतरविरोध आहे तो जागतिकीकरणानं ठळक केला. आणि त्याला जोडणारी ही विखारी मांडणी, त्याला जोडणारे हे भांडवली राजकारण, त्याला जोडणारे सांस्कृतिक एकसाचीकरण आणि त्याला जोडणारी माध्यम, या चारींचा नेक्सस जे आहे त्यातून नव्या जगाची मांडणी फार भयंकर पद्धतीने होते आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून नव्या जगाच्या अनुषंगाने बोलत असताना आणि त्यामध्ये कोरोना पुन्हा आला. कोरोनामुळे काय झालं की फिजिकल डिस्टन्सिंग इज बिकमिंग नॉर्मल. माणसंच माणसांपासून दुरावणं असं आपण पूर्वी म्हणत होतो, पण आता डिस्टन्सिंग हेच नॉर्मल आहे. आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डिजिटायझेशन हेच नॉर्मल आहे. सर्वसामान्य माणूस मुळातच बाहेर चालला होता, त्याला मुळात आवाजच नव्हता. आणि आता पुन्हा डिजिटायझेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, फिजिकल डिस्टन्सिंग याच्यामुळे तो आणखी अदृश्य होत जाणार आहे, आणखी हद्दपार होत जाणार आहे आणि त्याला नवं वलय मिळत जाणार आहे. आणि मग डिजिटलच्या नावाखाली, IT कंपन्यांच्या नावाखाली ज्या कंपन्या हे सगळं कम्युनिकेशन ताब्यात घेणार आहेत ती सगळ्यात मोठी चिंता आहे. मुळातच मनी, मीडिया, मार्केटिंग आणि मॅनेजमेंट या चारवर सगळं नवं राजकारण आणि समाजकारण उभं आहे. पूर्वी असं होतं की सर्वसामान्य माणसं आपला नेता निवडायची. कुठलाही नेता, गांधी असेल, नेहरू असेल, कुठलाही नेता हे लोक निवडायचे. आता मात्र लोकांनाही कळत नाही की हा नेता आपल्यावर लादला कसा जातो, की हा नेता बाहेरून अचानकपणे माझ्यावर आला आणि मी त्याला नेता मानायला लागलो. हा पूर्वी कोणीच नव्हता, पण तो अचानकपणे नेता झाला. मनी, मीडिया, मार्केटिंग आणि मॅनेजमेंट याच्यातून नेता जेव्हा तयार होतो तेव्हा सर्वसामान्य माणसांच्या हातातून ही सगळी अवजारं निघून जातात आणि लोकशाही न कळत या सगळ्या व्यवस्थेच्या अंकित होते. हा सगळ्यात मोठा धोका आहे. आपल्यालाही कळत नाही की ज्याला आपण नेता मानतो आहोत, ज्याला आपण नेतृत्व बाहेर केलेलं आहे, ती प्रतिमा कशी तयार होत गेली, ते इमेज मेकिंग कसं तयार होत गेलं, ते माध्यमांचं कारस्थान कसं होतं, माध्यमांच्या जोडीला भांडवलदार कसे होते, भांडवलदारांच्या जोडीला हा सगळा जागतिकीकरणाचा सांस्कृतिक एकसाचीकरण कसं होतं आणि त्या सगळ्या जोडीला या सगळ्याचा विखार कसा होता हे आपल्याला कळतच नाही. आणि मग केरळ सारख्या कम्युनिस्ट देशामध्ये एक कॉर्पोरेट कंपनी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लढवते आणि चांगल्या जागा जिंकते आणि नंतर विधानसभेच्या पण निवडणुकीची तयारी ते लोक करायला लागलेले आहेत. मुद्दा असा आहे की जेव्हा कॉर्पोरेट कंपन्या, पूर्वी कॉर्पोरेट कंपन्या या वेगळ्या होत्या, माध्यमांशी त्यांच्याशी अलायन्स होती, राजकारणाशी त्यांच्याशी अलायन्स होती, पण आता हे सगळे इतके एकत्रितपणे एकमेकांमध्ये गुंतलेले आहेत की मीडिया कॉर्पोरेट हाऊस चालवतं, कॉर्पोरेट हाऊस थेट राजकारणामध्ये उतरू पाहतो आणि हे सगळे मिळून एक सांस्कृतिक एकसाचीकरण करतात. या सगळ्यातून जे राजकारण आकाराला येतं आहे ते राजकारण सर्वसामान्य माणसांच्या हातातून निसटतंय, हे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट. आणि म्हणून मग नव्या धोरणांमध्ये बघा तुम्ही, नवं शैक्षणिक धोरण बघा, नवं लोककल्याणाचं धोरण बघा. लोककल्याणाच्या सगळ्या योजनांवरचा निधी कमी केला जातो, सर्वसामान्य माणसांसाठीच्या योजना कमी केल्या जातात. काँग्रेसच्या सरकारमध्ये जे होतं की मध्यान्ह भोजन योजना असेल, इतक्या गोष्टी होत्या, अशा सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या दूर जातात आणि मग केवळ सर्वसामान्य माणसांचा काही विचार न करता धनदांडग्यांची व्यवस्था तयार करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आणि त्याचा फायदा काय आहे हे लोकांना कळतच नाही, कारण लोकांना ज्या प्रकारे मीडिया अॅनेस्थेशिया देतो, मीडियाचा नवा यातला रोल हा अॅनेस्थेशियाचा आहे. पूर्वी आम्ही असं मानायचो की माध्यमांनी जागा केलं पाहिजे, माध्यमांनी लोकांना झोपेतनं उठवलं पाहिजे. आता माध्यम जागा करत नाहीत, माध्यम झोपवतात, अॅनेस्थेशिया देतात. माध्यमांनी अॅनेस्थेशिया द्यायचा, माध्यमांनी भूल द्यायची आणि मग सिस्टमनं ऑपरेशन फत्ते करायचं.
अशा प्रकारचं नेक्सस आहे. माध्यम ही हे जे लोकांना वाटतं की माध्यम गोदी मीडिया आहे, माध्यम यांच्या शरण गेलेली आहेत, असं नाहीये. माध्यम ही थेटपणे पार्टनर आहे, लक्षात घ्या. ते कोणाचे केवळ अंकित आहेत, कोणाला घाबरून केवळ बोलतात असं मानायचं कारण नाही. माध्यम हे या प्रकारचं विखारी राजकारण, या प्रकारचं सांस्कृतिक एकसाचीकरण, या सगळ्यांची पार्टनरशिप आहे. आणि अशा वेळी ज्या स्वतःला सांस्कृतिक संघटना समजतात त्यांच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाला बळ मिळणं हे अगदी स्वाभाविक आहे. आणि म्हणून अशा वेळी आपल्या पुढचा सगळ्यात मोठा पेच हा आहे की आयडिया ऑफ इंडिया नावाची जी गोष्ट आहे ती आता मुळातच या सगळ्या जागतिकीकरणानंतर ती कठीण झालीच होती. मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे खुलेपणाचा वापर करून नवी बंदिस्तता निर्माण करण्याची नवा बंदिस्तता निर्माण करण्याचा प्रयत्न ज्या प्रकारे केला जात होता, त्यामुळे ही बंदिस्तता जी आहे ती पुन्हा वाढते. म्हणजे एकीकडे मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे एकीकडे खुलेपणा बरोबर दिसतो, पण त्या खुलेपणाचा अवकाश बंदिस्ततेनं व्यापून टाकलेला आहे. हा सगळ्यात मोठा पेच आहे. आणि हा पेच जर आपण लक्षात घेतला तर मला असं वाटतं की याच्यावर कशा प्रकारे मार्ग काढायचा हे सगळ्यात मोठं आव्हान आहे. आणि या आव्हानांचा विचार आपल्याला नव्या संदर्भामध्ये करावा लागणार आहे. आणि तो विचार केला नाही तर आपल्याला आगामी कालखंड फार कठीण आहे. मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे शेवटी त्याच्यामध्ये एक तरीही म्हणजे आता मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं की आपली आयडिया ऑफ इंडिया काय आहे, आत्ताचं वास्तव काय आहे, भविष्यातली आव्हानं काय आहे. पण तरी मला स्वतःला असं वाटतं की हे सगळं जरी असलं तरी सुद्धा मला खात्री आहे की एवढं करून सुद्धा भारत नावाच्या देशामध्ये आशा आहे. देयर इज अ रे ऑफ होप. ती आशा कुठली आहे? तर आजही तुम्हाला मी जसं म्हटलं सुरुवातीला की गोडसेवर सिनेमा महेश मांजरेकरनं घोषित केला. त्याच्यामुळे फेसबुकवर पोस्ट टाकली की ज्या नोटांसाठी, ज्या पैशांसाठी, ज्या नोटांसाठी तुम्ही गोडसेवरचा सिनेमा बरोबर 2 ऑक्टोबरला जाहीर केलात, त्या नोटेवर मात्र माझ्या गांधीजींचा फोटो आहे. आजही गांधी हीच ओळख भारताची आहे आणि हीच ओळख या लोकांना विकावी लागते बाहेर सुद्धा. बाहेर गेल्यानंतर त्यांना गांधींनी प्रवास केलेल्या ट्रेनमध्येच बसावं लागतं. बाहेर गेल्यावर त्यांना गांधींचाच विचार करावा लागतो आणि गांधींबद्दलच बोलावं लागतं. त्यामुळे गांधींचाच देश आहे याला काही ते करू शकत नाहीत. अद्यापही ती ओळख ते मिटवू शकत नाहीत. किती ठरवलं तर त्यांना अजूनही त्यांच्या पुढे हा मोठा पेच आहे की नेहरूंची प्रतिमा थोडीशी मलिन करायचा प्रयत्न जरी केला तरी जागतिक स्तरावर हा नेहरूंचा भारत आहे. आणि गांधींपासून तर दूर जाताच येत नाही. आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घेतल्याशिवाय तुम्हाला काहीच करता येत नाही. त्यामुळे गांधी, नेहरू, आंबेडकरांचा देश ही प्रतिमा यांना पुसून टाकता येत नाही. हे फार महत्वाचं आहे. आणि हीच आपली सगळ्यात मोठी आशा आहे की याच्यासह आपल्याला एक नवी मांडवी भारताची पुन्हा करण्याची आवश्यकता आहे. आणि त्यासाठी आपल्याला आयडिया ऑफ इंडियाच्या अनुषंगानं 75 वर्ष स्वातंत्र्याला पूर्ण होत असताना नवा स्वातंत्र्य लढा लढण्याची गरज आहे. नवं स्वातंत्र्य कशापासून आहे? मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे हे मनी, मीडिया, मार्केटिंग, मॅनेजमेंटनं जे सगळं व्यापून टाकलेलं आहे. सर्वसामान्य माणूस नव्या पारतंत्र्यामध्ये जातो आहे. नवं कंपनी सरकार येण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. इमेज मेकिंगनं सगळं इतकं व्यापून टाकलेलं आहे की आपला नेता आपणच ठरवतोय हे आपल्याला वाटतं, पण प्रत्यक्षामध्ये मात्र असं नसतं. आपलं हे नकळत सगळी विचार प्रक्रिया भलतंच कोणीतरी काबीज करत आहे. हे सगळं घडत असताना नव्या माध्यमांचा वापर या प्रकारे अनस्थेशिया सारखा होत असताना हा स्वातंत्र्य लढा जो आहे तो अधिक महत्वाचा आहे. आणि स्वातंत्र्याची ही लढाई लढायची असेल तर काय केलं पाहिजे हे मी आता समारोपाच्या काही मिनिटांमध्ये सांगतो. पहिला मुद्दा म्हणजे आपल्याला रस्त्यावरची लढाई लढावी लागेल. आपल्याला ही लढाई विचारांची लढाई आहे हे लक्षात घ्यावं लागेल. कारण अन्य देशांमध्ये हा एवढा मोठा पेस नाहीये. आपल्याकडे ज्या लोकांनी लोकशाहीची जागा व्यापलेली आहे, आपल्याकडे ज्या लोकांनी सत्तेची आणि संसदेची जागा व्यापलेली आहे, ती व्यापलेली जागा ज्या मंडळींनी व्यापलेली आहे त्यांच्याकडे पण त्यांचा एक विचार आहे. त्यांच्याकडे विचार नाही, ते अचानकपणे आलेले आहेत असं मानायचं कारण नाही. त्यांना त्यांचा एक आदर्शवाद आहे. त्यांच्याकडे त्यांचं एक नॅशनलिझम आहे आणि तो फार भयंकर आहे. त्यामुळे ही लढाई वैचारिक आहे, ही लढाई विचारांची आहे, पहिल्यांदा लक्षात घेतलं पाहिजे. सत्तांतरामुळे काही फरक पडणार नाही. उद्या एक्स माणूस गेला आणि वाय माणूस आला मुळे फरक पडेल असं मानायचं कारण नाही. एकाच माणसाचा हा मुद्दा आहे असंही मानायचं कारण नाही. ही लढाई आयडिओलॉजीची आहे, विचारांची आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. हा पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा म्हणजे ही लढाई पॉलिटिकल आहेच, राजकीय पक्षांची लढाई आहेच. पण ही राजकीय लढाई जरी असली तर ती सर्वसामान्य माणसांनी ओन केली पाहिजे. स्वातंत्र्य चळवळ लढताना सर्वसामान्य माणसाला मी राजकीय चळवळ करतोय, मी काहीतरी मोठं आंदोलन करतोय वगैरे हे त्याला माहिती नव्हतं. त्याला माहिती होतं की मला स्वातंत्र्य चळवळीच्या अनुषंगानं मला काहीतरी करायचं. आणि जर हे करायचं असेल तर मग ती चळवळ मला लढायची असेल तर मग त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की सर्वसामान्य माणसांनी ही लढाई ओन केली पाहिजे. इट इज माय स्ट्रगल, इट इज माय बॅटल, हे सर्वसामान्य माणसाला वाटलं पाहिजे. हा दुसरा त्यातला सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. तिसरा जो मुद्दा आहे तो म्हणजे लोकशाहीची स्पेस जी आहे ती अधिक व्यापक झाली पाहिजे.
आणि विरोधी विचारांना अवकाश वाढला पाहिजे. काय घडलं? गोविंद पानसरेंचा खून होतो, नरेंद्र दाभोलकरांचा खून होतो, गौरी लंकेचा खून होतो, डॉक्टर कलबुर्गीचा खून होतो. हे खून का होतात? ते केवळ वेगळा विचार मांडला म्हणून खून होतात. कारण विचारांची लढाई आहे हे विचारांच्या मारेकरांना कळलेलं आहे, हे विचारांच्या अनुयायांना अजून कळलेलं नाहीये. आणि म्हणून हा वेगळा विचार जो आहे, मी जे नेहमी सांगत असतो की 25 नोव्हेंबर 1949 ला बाबासाहेबांनी जे संसदेत भाषण केलं राज्यघटना सादर करताना, त्या भाषणामध्ये बाबासाहेबांनी 2 वाक्य सांगितले. पहिलं वाक्य असं होतं की राज्यघटना शेवटी काय देईल? राज्यघटना शेवटी काय देईल? कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्याय मंडळ असे अवयव देईल. पण त्या घटनेमध्ये प्राण फुंकतील आम्ही भारताचे लोक. हा पहिलं वाक्य सांगितलं. आणि दुसरं वाक्य सांगितलं की तुम्ही एखादा मुद्दा मांडलात आणि तुमचा तो मुद्दा मला पटला नाही. तुम्ही एखादा मुद्दा मांडलात आणि तुमचा मुद्दा मला पटला नाही, तर तुमचा मुद्दा खोडून काढण्यासाठी मी माझी बुद्धी पणाला लावेन. पण माझ्या विरोधातला मुद्दा सुद्धा तुम्हाला मांडता यावा यासाठी जीवाची बाजी लावेन. आणि म्हणून हा जो अवकाश आहे लोकशाहीचा, ही जी स्पेस आहे लोकशाहीची, ती सगळ्यात महत्वाची आहे की ही लोकशाहीची स्पेस असली पाहिजे. ती लोकशाहीची स्पेस जाता कामा नये आणि प्रत्येकाला विरोधी विचार सुद्धा बोलता आला पाहिजे. तर बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं की स्वातंत्र्यासाठी आणि लोकशाहीसाठी पूर्वअट काय असेल ते विरोधक आणि विरोधी विचार ही पूर्वअट आहे. आणि भक्त हे लोकशाहीला सर्वात घातक आहे. ते बाबासाहेबांचं वाक्य तेव्हाच. भक्त लोकशाहीला सर्वात घातक आहे. त्यामुळे ही स्पेस जी आहे ती स्पेस पण असली पाहिजे, हा त्यातला महत्वाचा मुद्दा आहे. आणि त्याच्या पुढचा जो मुद्दा आहे तो म्हणजे भारताची बहुआयामी आयडिया ऑफ इंडिया जी आहे, बहुसांस्कृतिक आयडिया ऑफ इंडिया जी आहे, की हे भारताचं वैशिष्ट्य आहे. तुम्ही कुठल्या धर्माचे आहात हा काही मुद्दाच नाही. आजही एक लक्षात घ्या की हे सुद्धा पंतप्रधान सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची मांडणी करतात, पण त्यांना भाषण लाल किल्ल्यावरून करावं लागतं. आजही कुठले पाहुणे आल्यानंतर परदेशी त्यांना ताजमहालला घेऊन जावं लागतं. ही आयडिया ऑफ इंडिया आहे. हे भारताचं वेगळेपण आहे. म्हणजे माझ्या त्या पुस्तकामध्ये ज्या कवितेमध्ये जे म्हटलं होतं, धर्माने पेटवलेल्या बनव्यातून मिल्खा सिंग धावत असतो. धर्माने पेटवलेल्या बनव्यातून मिल्खा सिंग धावत असतो. धावणाऱ्या मिल्खाच्या रूपात फरहान अख्तर दिसतो. टाळ्या पिटणाऱ्या कोणालाच दोघांचाही धर्म ठाऊक नसतो. अरे तुम्ही कितीही नाकारली तरी हीच माझ्या देशाची गाथा आहे. भल्या भल्यांचा उतरवला तोरा, तुमची काय कथा आहे? आम्ही भारताचे लोक, हीच आमची ख्याती आहे. त्यामुळे ही जी आयडिया ऑफ इंडिया आहे, ही जी बहुसांस्कृतिकता आहे, ही जी बहुविधता आहे, हे जपण्याचं सगळ्यात महत्वाचं, सगळ्यात मोठं आव्हान आपल्या समोर आहे. मला असं वाटतं की या 4 पद्धतींनी जर आपण हे करण्याचा प्रयत्न केला, तर मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आयडिया ऑफ इंडिया काय आहे हे आपल्याला माहिती आहे. त्याचं प्रारूप काय आहे ते आपल्याला माहिती आहे. समकालीन आव्हानं काय आहेत ते आपल्याला माहिती आहे. पोस्ट कोरोना फार वेगळ्या प्रकारची चॅलेंजेस आणि फार वेगळ्या प्रकारची आव्हानं आपल्या समोर आलेली आहेत हे आपल्याला माहिती आहे. आणि याच्या पुढे जाताना आपल्याला सर्वसामान्य माणसांनी वी द पीपल ऑफ इंडिया, ही आमची लढाई आहे, वी ओन दिस बॅटल असं म्हणून ही लढाई आपल्यापैकी प्रत्येकाला लढावी लागणार आहे. रस्त्यावर लढावी लागेल, संसदेमध्ये लढावी लागेल, आयडिओलॉजिकली लढावी लागेल, सर्व अर्थाने लढावी लागेल आणि सर्वसामान्य माणूस हा केंद्रबिंदू आहे हे अधोरेखित करावं लागेल. हे केलं तर निश्चितपणे या आव्हानांवर मात करता येणं अगदी सहजपणे शक्य आहे असं मला वाटतं. जय हिंद लोक चळवळीचे सगळी जी टीम आहे, डॉक्टर सुधीर तांबे, त्याचप्रमाणे संकेत मनोत, अशोक खैरनार, सूरज, ही सगळी मंडळी या प्रकारचंच काम करतायत आणि या प्रकारे आपल्याला आणखी आपला आवाज बुलंद करावा लागणार आहे. तो केला तर मला निश्चितपणे असं वाटतं की कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी. अद्यापही ही ताकद आहे भारतीय लोकशाहीमध्ये, भारतीय माणसांमध्ये ही ताकद आहे. बाबासाहेब म्हणाले होते की लोकशाही समोर उद्या कितीही आव्हानं आली तरी सुद्धा माझा सर्वसामान्य माणूस त्या आव्हानं परतवून लावेल. एक पुढे शेवटचा किस्सा सांगतो आणि थांबतो. गांधींना जेव्हा माउंटबॅटन असं म्हणाले की गांधीजी आता आम्ही आधी सोडून चाललोय, तुम्हाला स्वातंत्र्य मिळालं, पण एक लक्षात घ्या की आम्ही तुम्हाला लॉ अँड ऑर्डर दिली, आम्ही तुम्हाला शिस्त दिली, डिसिप्लिन दिली. वी हॅव गिव्हन यू डिसिप्लिन, लॉ अँड ऑर्डर अँड एव्हरीथिंग. आमच्या पश्चात देअर विल बी केओस. तर गांधी असं म्हणाले होते हसत की केओस असेल, गोंधळ असेल, पण तो आमचा गोंधळ असेल. कोणीतरी लादलेल्या शिस्तीपेक्षा आम्हाला आमचा गोंधळ प्रिय आहे आणि माझा सर्वसामान्य माणूस या गोंधळातून प्रकाशवाट शोधेल. जी खात्री गांधींना होती, जी खात्री नेहरूंना होती, जी खात्री आंबेडकर आणि मौलाना आझादांना होती, की लोकशाही ही सर्वसामान्य माणूसच ओन करणार आहे आणि त्यामुळे लोकशाहीचं भवितव्य निश्चितपणे उमद आहे, चांगलं आहे, अशी मला खात्री आहे. फक्त त्यासाठी
2 पावलं पुढे जाण्याची मात्र तयारी आपण केली पाहिजे. जय हिंद लोक चळवळ हा त्याचाच एक भाग आहे असं मला वाटतं. म्हणून मी तुमच्या सोबत आहे. धन्यवाद. Thank you so much, Auti sir. You have well expressed your thoughts and covered a gamut of topics that we expected you to, sir. Right from creation of India, the idea of India as a nation, to the current contemporary issues that the country faces, especially your peculiar mention of money, media, marketing and management, especially with reference to the political system in India today. Thank you so much, Auti sir. आणि जसं तुम्ही म्हणालात सर, लढाई लंबी है, लेकिन हमें विश्वास है कि लड़ेंगे और जीतेंगे. That is the positive note with which we would like to go ahead with the Jai Hind People's Movement. And I am very hopeful that your association with this movement continues forever. Thank you, sir. Thank you once again.